warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا يرى آثار بغي
شر نار وسراق ومن محن شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف نرجو شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف نرجو شيخنا مربي أرواحنا اهدي الدين بهدي الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai awin tiqalin ya Bu ya. Ya Bu ya. Bacanya sampai awin tiqalin. Bismillahirrahmanirrahim. Awin tiqalin min makanihi li'a
آخر ولو في أثناء الصلاة الثانية للنهي في مسلم عن وصل صلاتين إلا بعد كلام أو خروج ومحل ذلك حيث لم تعارض فضيلة نحو صف أولا وإلا فلا يسن الانتقال والأفضل الفصل بين الصبح وسنته باتجاع وعلى الأيمن أفضل. قال الشرقاوي وأن يقول في اتجاعه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاثا وينبغي زيادة وإسرائيل انتهى. لكن الذي في الحصن الحصين وغيره كالأذكار أنه يقول اللهم رب جبريل إلى آخره وهو جالس ثم يضطجع على شقه الأيمن وهو أي الفصل بالانتقال أفضل تكفيرا للبقاء التي تشهد له يوم القيامة والنفل ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها في بيته ليلا ونهارا وإن أمن الرياء في المسجد أفضل للخبر المتفق عليه. صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله. وهذا إن لم يكن معتكفا ولم يخاف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تحاول وفي غير الضحى واستخارة ومنشئ سفر وقادم منه مبكر لجمعة وسنة طواف وإحرام بميقات به مسجد وقبلية مغرب ومن يجلس لتعلم أو تعليم وكذا راتبة قبلية دخل وقتها فلا ينتقل لها من المسجد إذ في الانتقال بعد استقرار الصفوف
masyaqqatun khususan kathratul musallina kama fil jumu'ati. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin sunnah ya Bu ya, antara sunnah dan fardu, atau antara sunnah dengan sunnah, atau antara fardu dengan fardu, atau antara sholat yang fardu dengan yang sunnah. Ibu nggak boleh langsung kerjain ya Bu ya. Misalnya maghrib, kan sebelum maghrib ada qobliyah ya Bu ya. Nah dari qobliyah maghrib ke maghrib ibu nggak boleh langsung kerjain maghribnya. Kelar qobliyah maghrib 2 rakaat, ibu nggak boleh langsung untuk mengerjakan sholat fardu maghribnya. Selingin dulu Bu ya kemarin ya Bu ya. Boleh dengan zikir, ibu baca tasbih sebentar, istighfar sebentar, selawat sebentar, baru kemudian kerjakan sholat fardu maghribnya. Demikian ya Bu ya. Jadi boleh ibu dengan menyelinginya dengan zikir, mau tasbih, mau istighfar, mau selawat. Atau yang kedua ini awintiqalin min makanihi li akhara. Ibu berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lain. Misalnya ibu maghribnya di shaf yang kedua. Misalnya ibu sholat maghribnya di shaf yang kedua. Ibu habis sembahyang maghrib nggak sempet baca zikir, ibu pengen langsung ngerjain ba'diyah maghrib, boleh, tapi jangan di tempat itu, pindah ke tempat shaf yang pertama ya Bu ya. Demikian ya Bu ya. Jadi ibu sunnah demikian dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Tadi yang pertama, antara sholat yang sunnah dengan yang fardu, atau antara sholat yang fardu dengan yang fardu, atau antara sholat fardu dengan yang sunnah, atau antara sholat yang fardu dengan yang fardu, ibu nggak boleh langsung mengerjakan. Misalnya tadi Bu ya, maghrib itu ada qobliyah ya Bu ya. Abis ibu ngerjain qobliyah maghrib, sunnah ibu jangan langsung ngerjain sholat fardu maghribnya. Ibu bisa selingin pertama dengan zikir. Ibu baca tasbih dulu, baca istighfar, baca selawat, baru kerjakan sholat fardu maghribnya. Kemudian ibu misalnya nggak sempat zikir, habis ngerjain sholat maghrib qobliyah nggak sempat zikir, boleh. Tapi ibu ngerjain maghribnya jangan di tempat yang tadi ibu ngerjain sholat sunnah qobliyah maghrib. Sunnah pindah ke tempat lain. Begitu ya Bu ya. Jadi pilihannya dua ya Bu ya. Pilihan yang pertama, ibu selingin dengan zikir, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa selawat, atau ibu selingin dengan apa tadi Bu? Berpindah dari tempat ngerjain sholat yang pertama, pindah ke tempat lain. Jelas ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Jadi dua kesunahan ini silakan ibu pilih. Misalnya tadi ibu ngerjain maghrib, sebelumnya ada qobliyah, kerjain dulu qobliyah maghrib. Ibu pengen ngerjain maghrib di tempat tersebut yang sama, boleh, tapi jangan langsung ngerjain maghribnya. Baca dulu zikir, baca istighfar, astagfirullah, baca subhanallah, baca selawat, selesai baru kerjakan sholat fardu maghribnya. Itu pilihan yang pertama ya Bu ya. Atau pilihan yang kedua, ibu ngerjain sholat sunnah qobliyah maghrib, selesai, ibu nggak sempat apa tadi Bu? Nggak sempat zikir, nggak sempat baca tasbih, nggak sempat istighfar. Ibu pengen ngerjain sholat fardu maghribnya, boleh. Sunnahnya karena ibu nggak baca zikir untuk menyelinginya, maka sunnah ibu berpindah dari tempat yang pertama tadi ke tempat yang mana Bu? Ke tempat yang lain. Jelas ya Bu ya? Ini ada dua pilihan kesunnahan. Pada waktu ibu mengerjakan sholat, dua sholat, baik antara yang sunnah dengan yang sunnah,
atau yang fardu dengan yang fardu, yang ketiga atau yang fardu dengan yang sunnah, atau yang keempat yang fardu dengan yang fardu. Jadi selingin ya Bu ya, selingin pertama dengan zikir, yang kedua dengan apa tadi Bu? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Jelas ya Bu ya? Walau fi athna'is salati tsaniyati, sekalipun di pertengahan salat yang kedua boleh. Ibu lagi sembahyang nih, misalnya sembahyang zuhur, kan zuhur ada qobliyah ada ba'diyah ya Bu ya. Ibu tadi zuhur kerjain qobliyah, terus kelar zuhur qobliyah, karena ibu banyak urusan, langsung ibu ngerjain sholat fardu apa? Zuhurnya. Cuma nggak baca zikir, masih di tempat yang tadi ibu tuh. Kan padahal tadi sunnahnya dua ya Bu ya, satu dari dua kesunahan. Yang pertama ibu diselingi dengan zikir, atau ibu berpindah dari tempat yang pertama ke tempat lain ya Bu ya. Nah ibu habis ngerjain sholat sunnah zuhur qabliyah kelupaan, nggak baca zikir, langsung spontan ngerjain apa? Sholat fardu zuhurnya. Ibu ingat pas rakaat yang kedua, ibu ingat, oh tadi nggak baca zikir, kan padahal sunnahnya satu dari dua kesunahan ya Bu ya. Boleh dengan zikir diselinginya, atau dengan tadi apa Bu? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lainnya. Ibu pas rakaat yang kedua sholat fardu zuhur ingat, tadi nggak baca zikir, langsung Bu pindah Bu, begini Bu, ini caranya Bu. Jadi begini pindahnya Bu nih, tuh ibu ya. Jangan begini Bu, begini batal tuh. Itu kemol namanya Bu tuh. Jadi ibu sunnahnya kalau pas ibu ingat pas zuhur qobliyah, ibu bangun langsung ngerjain apa tadi Bu? Salat fardu zuhurnya. Ibu tadi nggak baca apa? Nggak baca zikir, padahal sunnahnya satu dari dua. Pertama diselingi dengan apa tadi Bu? Zikir, atau tadi apa? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lain. Pas rakaat zuhur yang kedua ibu ingat tadi nggak zikir, ibu langsung pindah dari sini Bu nih, ini Bu ini satu tuh Bu tuh, udah pindah Bu tuh, buat dapetin pahala apa Bu? Sunnahnya. Jelas ya Bu ya. Tapi ingat jangan begini Bu, batal Bu, begini tuh kalau kaki 1, 2, 3 batal tuh Bu tuh, kaki begitu. Makanya waktu ibu melangkah 1 sudah tuh, ibu pengen dapat yang banyak kan pahalanya, lagi 2 boleh, sampai mihrab juga boleh Bu. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi selingin pertama antara sholat yang pertama dengan yang kedua, boleh dengan tadi apa Bu? Zikir, atau tadi dengan apa? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lain. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau ibu nggak sempat tadi, ingat pada sholat yang kedua, maka sekalipun lagi sholat disunnahkan untuk berpindah ke tempat yang lainnya. Jelas ya Bu ya. Kok demikian? Kita disunnahkan dalam madhab kita untuk berpindah ke tempat lain sekalipun sedang mengerjakan sholat yang kedua. Kenapa demikian? Lin nahyi fi muslimin an wasli salataini illa ba'da kalamin au khurujin. Karena ada larangan oleh Rasulullah SAW, dilarang tuh. Hadisnya hadis Sahih Muslim tentang apa? Nabi melarang nggak boleh menyambung 2 sholat kecuali setelah dipisahkan dengan omongan. Kemarin ya Bu ya, bisa zikir, bisa ibu ngobrol, atau dengan apa? Au khurujin, dengan berpindah ke tempat yang lain. Nabi larang Bu tuh. Alasannya demikian. Kok dikasih kesunahannya 1 dari 2 tadi? Sunnah yang pertama dengan ngomong atau dengan zikir, sunnah yang kedua dengan berpindah ke tempat yang lain. Kenapa demikian? Tadi Nabi larang. Nabi nggak ngasih seperti itu. Nggak boleh antar sholat yang pertama dengan yang kedua langsung dikerjakan.
Karena Nabi melarang dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu disunnahkan demikian. Ibu tadi selingin antara sholat yang pertama dengan yang kedua, bisa dengan zikir atau tadi dengan tadi apa Bu? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lain. Jelas ya Bu ya? Wa mahallu dzalika, tempat kesunnahan tersebut, haitsu lam tu'arid atau tu'arad fadilatu nahwi shaffil awwala, sekira-kira tidak ditentang dengan mendapatkan keutamaan seumpama shaf yang pertama. Kalau ibu udah shaf yang pertama, jangan pindah Bu tuh. Misalnya Bu nih, ibu berjamaah, kemudian ibu shaf pertama, udah pertama kan dapat fadilah ya Bu ya. Ibu kalau berjamaah jangan lupa Bu, itu ada fadilah berjamaah. Yang pertama apa? Pas imam kelar Allah baca takbiratul ihram, imam kelar Allahu Akbar, ibu makmum langsung Allahu Akbar. Jangan berlama-lama Bu, dapetin fadilah ngucapin takbir tadi setelah imam selesai ngucapinnya. Imam usolli fardal maghribi imaman Allahu Akbar, pas imam bar ibu langsung apa? Allah. Di situ ibu mendapatkan fadilah berjamaah lainnya, yaitu mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Tuh, demikian ya Bu ya. Yang kedua, ibu sunnah berebutan pada shaf yang keberapa Bu? Yang pertama. Kebanyakan kagak. Misalnya tarawih nih Bu nih, tarawih naruh sajadah, tapi di shaf akhir di ujung. Ditanya kenapa kok di akhir? Biar gampang pulangnya. Padahal itu sunnahnya itu naruh di mana Bu? Shaf yang paling depan yang pertama tuh. Ibu shaf yang pertama udah habis ngerjain qabliyah, misalnya maghrib, kemudian ibu ngerjain sholat maghrib, ibu sudah ada di mana Bu tadi? Shaf ke depan paling pertama. Ibu jangan pindah udah, masa mau mihrab imam kita? Udah diam aja udah. Tuh, demikian ya Bu ya. Jadi kalau sudah ada pada shaf yang pertama, ibu tidak ada kesunahan kalau sudah mengerjakan sembahyang yang fardu untuk berpindah kepada tempat yang lain. Jelas ya Bu ya? Ini lain halnya tadi ya Bu ya. Kan tadi ada satu dari dua pilihan ya Bu, antara sholat yang pertama dengan yang kedua, sunnah diselingi dengan zikir atau dengan tadi apa Bu? Berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lain. Ini sekira-kira kesunahannya tidak ada tentang keutamaan mendapatkan fadilah shaf yang pertama. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu nanti kalau sedang berjamaah turu-turu perempuan atau ada lakinya, ibu cepat-cepat ngambil shaf yang pertama Bu ya. Karena di sana ada apa Bu tuh? Ada fadilah keutamaan berjamaah lainnya, yaitu mendapatkan fadilah keutamaan shaf yang pertama. Jelas ya Bu ya? Wa illa, kalau seandainya memang di sana ada keutamaan mendapatkan shaf yang pertama, fala yusannul intiqalu, tidak disunnahkan untuk berpindah ke tempat yang lainnya. Tadi Bu tuh, ibu sudah ada di shaf yang pertama, habis ngerjain qabliyah maghrib, ibu nggak baca zikir, ibu langsung ngerjain jamaah bersama imam. Sementara ibu dirinya ada di shaf pertama, ibu kelar sembahyang, lagi sembahyang, pertengahan sembahyang, ibu nggak perlu apa Bu? Nggak perlu pindah. Kenapa demikian? Di sana sudah ada fadilah keutamaan mendapatkan shaf yang pertama. Jelas ya Bu ya? Jadi selama ibu tidak di shaf yang pertama, sunnah bagi ibu apabila tidak atau belum menyelengi antar sholat yang kedua dengan zikir atau berpindah, maka sunnah ibu untuk berpindah ke tempat yang lainnya. Kesunnahan ini ada, tetapi selama ibu tidak ada di mana Bu? Di shaf yang pertama. Jelas ya Bu ya? Dan perlu diingat Bu, kalau imam sudah di mihrab, ibu jangan ngobrol. Imam sudah di mihrab,
imam bilang sawu sufufakum atau istawu wa'tidil, ibu jangan ngobrol, ibu siap-siap tuh mempersiapkan sholat yang fardu yang ingin ibu kerjakan secara berjamaah. Jelas ya bu begitu ya. Wal afdalu, paling utama, kalau dibilang afdal maka berarti paling utama, paling bagus. Al faslu baina subhi wa sunnatihi bittijain, disunnahkan diselingi antara sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat fardu subuhnya dengan berbaring. Sunnah bodoh. Wa alal aimani afdalu, dan sunnahnya di atas lambung yang sebelah kanan. Sunnah ibu ngerjain qobliyah subuh, itu qobliyah subuh sama dengan sunnah fajar ya bu ya. Jadi ibu boleh niatnya usalli sunnata qobliyati subhi, atau ibu niatnya usalli sunnatal fajri, sama bu, dia juga. Ibu boleh niatnya pas Allah, ibu niat di hati ibu usalli sunnata qobliyati subhi, atau ibu niatnya usalli sunnatal fajri, boleh, silahkan. Boleh niatnya usalli sunnata qabliyati subhi atau niatnya usalli sunnatal fajar. Surah jangan lupa ya bu ya, surahnya ada 2 yang sunnah. Rakaat yang pertama sunnah ibu baca surah habis Fatihah al-insyirah dengan al-kafirun ya bu ya. Jangan lupa bu, ibu sunnah pada waktu mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar, rakaat yang pertamanya al-Fatihah selesai, kemudian surah yang pertama baca surah al-insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, hingga selesai ya bu ya. Surah yang keduanya apa? Surah Al-Kafirun. Ingatin bu tuh. Setelah sunnah qabliyah subuh, sunnah fajar, surahnya sunnah 2 ya bu ya. Yang pertama habis Fatihah baca surah Al-Insyirah. Yang kedua baca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua habis Fatihah baca Al-Fil, yakni alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian yang keduanya surah Al-Ikhlas. Ingat ya bu ya, surahnya ada 2 ya bu ya. Setiap rakaat surahnya ada 2. Rakaat yang pertama Fatihah, apalagi bu? Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Fatihah, apalagi bu? Al-Fil, kemudian Al-Ikhlas. Ingetin ya bu ya, dibaca bu, diamalin. Nabi yang jamin orang yang baca 2 surah alam, yakni alam nasrah dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pada waktu mengerjakan salat sunnah fajar atau qabliyah subuh, Nabi yang jamin akan Allah jauhkan dari penyakit yang berbahaya. Ya bu ya, amalin bu tuh, amalin. Ibu niatin kalau Allah kasih sehat pengen buat ibadah ya bu ya. Amalin ya bu ya. Sembahyang sunnah qabliyah subuh, sunnah fajar tadi, rakaat yang pertama Fatihah, kemudian Al-Insyirah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Fil, kemudian Al-Ikhlas. Jelas ya bu ya. Jadi antara sunnah qabliyah subuh dengan subuh itu sunnahnya ibu berbaring. Sebelum ngerjain sholat fardu subuh, ibu sunnahnya berbaring. Berbaringnya di atas lambung yang sebelah kanan. Ibu begini bu nih, sini bu nih. Begini ya bu ya. Ibu begini bu nih. Tuh. Ibu ya. Jadi abis ibu ngerjain sholat sunnah qabliyah subuh, jangan langsung ngerjain apa bu? Subuh. Berbaring dulu, jangan kelamaan bu. Kelamaan tidur bentar doang. Bentar dong, asal berbaring sebentar bangun lagi, keterusan ya bu ya. Jadi habis yang sunnah qabliyah subuh, sunnah fajar, jangan langsung apa tadi bu? Jangan langsung sholat fardu subuh, tapi apa tadi bu? Berbaring dulu, bertumbuh di atas lambung yang sebelah kanan. Jarang kerjain ya bu ya. Nah belum pernah ya bu ya, belum pernah iya.
Kerjain besok Bu ya. Kerjain ya Bu ya. Kalau lagi tanya, Bang ini sunnah Bang, masa Bang nggak tahu? Jadi sunnah tuh. Habis sholat sunnah qobliyah subuh, ibu langsung berbaring di atas lambung yang sebelah kanan. Tapi ingat jangan terusan Bu, molor lagi nanti. Jelas ya Bu ya? Qala Syarqawi, berkata Al-Imam Syarqawi rahimahullah, kata beliau, yang dibaca apa sekarang nih Bu nih? Ada yang dibaca Bu tuh. Pas ibu berbaring bertumpu di atas lambung yang sebelah kanan ibu, ada doa yang ibu baca. Sunnahnya apa? Wa an yaqula fi tijaihi, seseorang sunnah membaca pada waktu dia berbaring apa yang sunnah? Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar salasan, dibaca 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baca 3 kali. Ambil berkah barang-barangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baca bareng-bareng Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ini baca doanya ketika ibu berbaring ya Bu ya. Pas ibu berbaring baca doa ini biar jangan tidur ibunya Bu nih. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Pas berbaring habis ngerjain salat sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh, tadi sunnah berbaring bertumpu di atas lambung kanan ibu. Sunnah demikian, menghadap ke arah kiblat ya Bu ya. Sambil baca doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Dibaca sebanyak 3 kali. Amalin ya Bu ya, besok ya Bu ya. Niatin Bu, besok pengen ngamalin. Subuh besok Allah kasih panjang umur, amalin Bu. Abis main sunnah qobliyah subuh, sunnah fajar, ibu berbaring ke arah bertumpu kepada lambung kanan ibu sambil baca kalimat doa tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. 3 kali ya Bu ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Jelas ya Bu ya. Wayat bagi ziyadatu wa Izraila intaha. Siogianya sunnah tambahin kalimat Izrail, tambahin lagi Bu tuh. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, tambahin Bu tuh. Ya Bu ya. Ada penambahan lagi. Ulama kasih tahu, ada penambahan lagi. Waktu ibu berbaring bertumpu di atas lambung yang sebelah kanan, tambahkan kalimat Izrail. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Tambahin ya Bu ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Jelas ya Bu ya. Diamalin ya Bu ya. Besok hari Selasa ibu niatin sebelum ibu ngerjain salat fardu subuh,
habis kerja salat sunnah fajar atau qobliyah subuh, berbaring bertumpu di atas lambung kanan ibu, baca doa ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Jelas ya Bu ya? Itu sunnah sebelum ibu ngerjain salat fardu subuh ya Bu ya. Jelas ya Bu ya? Intaha, selesai. Lakinil ladzi fil hisnil hasini wa ghairihi kal adhkari. Tetapi yang ada pada kitab Al-Hisnul Hasin dan kitab yang lainnya sama seperti zikir-zikir yang lainnya. Bagaimana kesamaannya? Annahu yaqulu, seseorang disunnahkan membaca doa yang tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar, wa huwa jalisun, dalam kondisi duduk. Tsumma yattaji'u fi ala syakkihil aimani, kemudian baru berbaring di atas lambung yang sebelah kanan. Jadi ada dua versi ya Bu ya. Ada dua cara ya Bu ya. Cara pertama yang tadi. Cara pertama, habis ngerjain sholat sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh, ibu langsung berbaring bertumpu dengan lambung kanan ibu, kemudian menghadap ke mana Bu? Ke arah kiblat, sambil di berbaring tadi membaca doa tadi ya Bu ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. 3 kali baca, ibu langsung bangun kerjain sholat sunnah fardu subuh. Cara yang kedua, ibu habis ngerjain sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, duduk baca doa tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ada dua cara Bu ya. Terserah ibu. Pengen cara yang pertama boleh. Habis ngerjain sunnah fajar, ibu berbaring di atas lambung sebelah kanan, baca doa tadi 3 kali, bangun, kerjain langsung sholat fardu subuh. Ini cara pertama. Cara kedua lebih simpel ya Bu ya. Habis ngerjain sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, duduk, sambil duduk ibu baca doa tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baru kemudian ibu apa? Berbaring bertumpu di atas lambung yang sebelah kanan. Terserah ibu ya Bu ya. Mau cara pertama silahkan, cara kedua juga silahkan. Yang penting jangan dua-duanya kagak Bu ya Bu ya. Amalin ya Bu ya. Dan udah kagak lagi. Amalin Bu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau apa? Kalau sudah mendapatkan tahu hadisnya, tahu ilmu agama, maka cepat-cepat amalkan. Sekalipun seumur hidup hanya sekali saja, ya Bu ya. Udah tahu sunnahnya. Yang penting ibu pernah ngerjain. Apa tujuannya? Agar kita senang dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya. Amalin ya Bu ya. Jadi mana kali ibu udah dapat begini, amalin, niatin, pengen ngamalin sampai ibu habis umur, pengen amalin sampai ibu berpulang ke rahmatullah. Amalin ya Bu ya. Wa huwa ayil faslu bil intiqali afdalu takfiran. Dan dipisahkan antara salat sunnah dengan yang sunnah, atau yang fardu dengan yang fardu, atau yang sunnah, yang fardu dengan yang sunnah, atau yang sunnah, yang fardu dengan yang fardu, itu dipisahkan dengan berpindah ke tempat lain, afdalu, lebih utama.
Paling bagus demikian. Kan tadi ada dua pilihan ya Bu ya, antara sembahyang yang sunnah dengan yang sunnah, atau yang sunnah dengan yang fardu, atau yang fardu dengan yang fardu, atau yang fardu dengan yang sunnah. Itu selingi. Pilihan yang pertama dengan zikir, atau yang kedua dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Afdalnya mana? Afdalnya ibu berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lainnya. Jadi kalau ditanya paling bagusnya mana antara ibu menyelingi satu kerjaan sholat sunnah dengan yang sunnah, atau yang sunnah dengan yang fardu, atau yang fardu dengan yang sunnah, atau yang fardu dengan yang fardu, afdalnya mana? Apakah diselingi dengan zikir atau dengan berpindah? Afdalnya, paling utamanya, paling bagusnya ibu selingi dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Kok demikian lebih afdal? Kenapa? Takfiran lil biqa'il lati tashhadu lahu yaumal qiyamati, untuk memperbanyak tempat-tempat kebaikan yang nanti akan menjadi saksi bagi ibu di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi setiap tempat kebaikan, ibu di Al-Ma'mur, di masjid yang lain, musholah yang lain, atau di pesantren yang lain, ibu duduk istiqamah bertahun-tahun sampai meninggal dunia, tempat itu nanti akan menjadi saksi baik bagi ibu pada hari kiamat. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian Bu. Maka sunnah ibu tuh, sunnahnya afdalnya, paling utamanya, kalau ditanya antara diselingi dengan zikir atau dengan berpindah, afdalnya mana? Afdalnya dengan berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tempat yang banyak yang ibu kerjakan kebaikan, ibadah, sembahyang, sholat, segala macam, nanti tempat tersebut akan menjadi apa tadi Bu? Saksi yang baik pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Makanya ibu kalau lagi sembahyang pindah-pindah Bu tuh. Di masjid, di musholah pindah-pindah. Tempat satu, tempat dua, tapi jangan lupa pas lagi berjamaah pilih shop yang pertama. Tuh begitu ya Bu ya. Lagi berjamaah pilih shop yang pertama. Yang sering nggak begitu, yang sering nih ibu-ibu perempuan naruh duluan sajadah, tapi dipilih shop yang terakhir. Ditanya kenapa kok di yang terakhir? Biar gampang pulangnya, kata begitu. Padahal sunnah afdalnya ibu supaya berjamaah yang sunnah atau yang fardu di shop yang keberapa Bu? Yang pertama. Jelas ya Bu ya? Jadi usahakan demikian ya Bu ya. Ibu usahakan banyak tempat-tempat kebaikan yang nanti tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat untuk ibu, saksi yang baik pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang Bu nih, ibu duduk di sini siang-siang, tempat ini nanti akan menjadi apa Bu? Saksi yang baik di hadapan Allah pada hari kiamat untuk ibu. Ya Allah. Yakin ya Bu ya? Biar niatin, biar ibu sampai habis umur ya Bu ya. Niatin setiap tempat kebaikan yang ibu hadiri, majelis taklim, masjid, musholah, pesantren, niatin sampai habis umur ibu ya Bu ya. Sampai ibu berpulang ke rahmatullah. Semua tempat tersebut nanti akan menjadi saksi baik untuk ibu pada hari kiamat di hadapan siapa Bu? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Jadi afdalnya mana? Afdalnya adalah berpindah dari tempat yang pertama ke tempat yang lainnya. Kenapa demikian? Tadi alasannya takfiran lil biqa'il lati tashhadu lahu yaumal qiyamati, memperbanyak tempat-tempat kebaikan yang akan menjadi saksi baik untuk ibu nanti pada hari kiamat. Jelas ya Bu ya? Wan naflu, mengerjakan sholat sunnah, walau liman bil ka'bati wal masjidi haulaha fi baitihi, sekalipun bagi orang yang ada di Ka'bah atau masjid yang sekitar Ka'bah, fi baitihi, ngerjain sembahyang yang sunnah di rumahnya, di hotelnya, lailan wa naharan, malam atau siang harinya,
Wa in aminar riya'a fil masjid, sekalipun dia selamat dari riya di masjid, afdalu, lebih utama. Jadi dalam madhab kita silahkan ibu pengen ngerjain sembahyang sunnah, qobliyah atau ba'diyah, duha, witir, tasbih di masjid boleh. Hukumnya sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kalau diberikan pilihan, afdalnya mana, paling utamanya mana, paling bagusnya mana, antara ibu mengerjakan sholat sunnah di masjid dengan di mana bu? Di rumah. Maka jawabannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, afdalnya, paling bagusnya, paling utamanya ibu mengerjakan sholat yang sunnah di rumah, itu lebih utama. Jelas ya bu ya? Ini kondisinya kalau seandainya memungkinkan. Kalau di Masjidil Haram, Haram Mekah, Haram Nabawi, Madinah, susah bu. Orang kan banyak, ribuan tuh. Sekali berjamaah kan kalau telat sedikit udah apa bu? Udah penuh. Sembahyang zuhur misalnya jam 12 kurang 5. Kita datangnya jam setengah 12. Penuh nggak bu? Udah penuh. Datangnya jam 10-an, baru dapat sop yang pertama. Gitu bu. Lain di sini, kalau di sini kagak. Sini datang jam zuhur jam 12 kurang 5, datang jam 12 masih dapat sop ibu tuh. Kalau di sini, kalau Haram Mekah, Haram Madinah Nabawi, itu ibu mesti apa? Mesti awal-awal. Jadi ini kondisinya kalau seandainya gampang keluarnya, maka sunnahnya ibu sembahyang sunnahnya untuk mencari afdalnya, paling utamanya, paling bagusnya di mana ibu? Di rumah ya bu ya. Jadi pilihannya begitu, bukan nggak boleh, boleh silahkan. Ibu sembahyang sunnah di masjid boleh, dapat pahala sunnah. Musholah boleh, dapat pahala sunnah. Tapi kalau ditanya afdalnya mana, lebih bagusnya mana, antara mengerjakan sholat sunnah di masjid atau di rumah, maka jawabannya afdalnya, paling utama, paling bagusnya mengerjakan sholat sunnah itu adalah di rumah. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian? Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena hadis yang sahih muttafaq alaih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Salatlah kalian wahai semua sahabat-sahabat aku di rumah-rumah kalian. Nabi perintahin bu, sahabat-sahabat Nabi perintahkan agar sembahyang sunnahnya di rumah. Kenapa demikian? Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Maka sesungguhnya salat seseorang muslim atau muslimah itu lebih utamanya di rumahnya kecuali yang fardu. Kalau yang fardu afdalnya di masjid atau di mushola. Yang sunnah afdalnya, paling bagusnya di rumah kita. Jelas ya bu ya? Jadi ibu bukan nggak boleh sembahyang di masjid ya bu ya, boleh ya bu ya, silahkan ya. Sembahyang sunnah di masjid, mushola boleh silahkan. Tapi kalau ditanya afdalnya mana, paling utamanya mana, paling bagusnya mana, maka jawabannya adalah paling utamanya mengerjakan sembahyang sunnah di mana bu? Di rumah. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian? Kok paling bagusnya ibu sunnahnya mengerjakan salat sunnah di rumah? Wali anna fihil bu'da 'anir riya'i, karena hal itu jauh dari sifat riya. Sembahyang sunnah di masjid khawatir nanti ada riya di hati ibu, pengen nunjukin ibu ngerjain sembahyang sunnah kepada orang lain, ini khawatir. Makanya lebih bagusnya untuk kerjaan yang sunnah, salat yang sunnah tadi dikerjakannya, afdalnya, lebih bagusnya di rumah ibu. Yang kedua, wa audal barakatis salati 'alal baiti wa ahlihi, kembali keberkahan salat sunnah yang ibu kerjakan untuk rumah ibu yang ibu tempatin, dan untuk keluarga ibu, anak, istri, suami yang menempati rumah tersebut. Jadi sembahyang kita ada keberkahannya bu itu. Sembahyang sunnah kita itu Allah berikan keberkahan. Nah, agar keberkahan tadi kembali kepada rumah kita,
yang kita tempatin, dan juga untuk anak kita, suami kita, maka sunnah ibu afdalnya, paling utamanya mengerjakan salat sunnah di rumah ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi pertama tadi agar selamat dari perbuatan riya. Yang kedua agar kembali keberkahan di rumah ibu, dan juga untuk anak dari suami ibu, anak dan suami ibu. Jelas ya Bu ya? Wahada, hal ini kesunahannya illam yakun mu'takifan, jika ibu dalam kondisi tidak iktikaf. Kalau ibu iktikaf maka sunnah ngerjain qabliyah, ba'diyah, duha, witir di masjid. Ibu lagi iktikaf misalnya di masjid, maka sunnahnya ibu ngerjain qabliyah, ba'diyah, duha, witir, sunnahnya afdalnya di masjid. Jangan lupa ya Bu ya, ibu masuk al-ma'mur sekalipun sebentar doang, pasang niat di hati ibu, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Karena kalau ibu nggak niat demikian, ibu nggak dapetin pahala i'tikaf. Jadi masuk al-ma'mur, masuk langsung niat di hati ibu, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada dalamnya karena Allah Ta'ala. Jadi sunnah demikian ya Bu ya. Niatnya wajib di hati ibu. Ibu niat di hati ibu, tadi i'tikaf itu hukumnya wajib. Ibu niatin di hati ibu, niat tadi nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi selama tidak dalam kondisi i'tikaf, maka sunnah mengerjakan salat yang sunnah di rumah ibu lebih utama. Tapi kalau ibu lagi i'tikaf, maka sunnahnya, paling bagusnya kerjaan sembahyang sunnah semua dikerjakan di masjid tersebut. Jelas ya Bu ya? Walam yakhaf bitakhirihi lil baiti fautin au tahawunin, dan orang tersebut tidak khawatir dengan menundanya mengerjakan di rumah, kehilangan waktu kesunahannya atau meremehkannya. Kalau khawatir nanti sampai rumah dia nggak kerjain, mendingan ngerjain di mana Bu? Di masjid mendingan. Kan seringnya begitu. Kalau udah sampai rumah pengennya melonjor ya Bu ya, udah segan. Makanya ketimbang demikian, ibu nggak ngerjain yang sunnah di rumah, udah habis sembahyang fardu di masjid, ibu langsung ngerjain misalnya isya berjamaah di masjid musholla, langsung ibu kerjain ba'diyah isya, kemudian salat sunnah witir. Ketimbang nanti di rumah ibu langsung apa? Langsung tidur, langsung istirahat, maka yang sampai pada akhirnya nggak dikerjain, lebih bagusnya apa? Lebih bagusnya ibu kerjakannya di masjid atau di musholla. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu, bacaannya sampai wa fi khairid duha wastikharatin. Tandain ya Bu ya, wa fi khairid duha wa fi istikharatin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'.
الاسم فضلا وجودا من